مختم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ تلنگانہ حکومت کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملے گی۔ حکومت کی دوبارہ کامیابی اور اقتدار پر دوبارہ واپسی پر علماء جامعہ نظامیہ کی تہنیت تقریب میں وحید احمد ایڈوکیٹ کی گلپوشی کی گئی۔ تلنگانہ ریاست کی مشہور عالمی حیثیت رکھنے والی عظیم دینی درسگاہ اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے علماء کرام مولانا سید لطیف علی قادری جامعہ نظامیہ، مولانا اعجاز اللہ قادری مولوی و فاضل جامعہ نظامیہ، مولانا حافظ وقاری الحاج محمد عبد الرزاق قادری نقشبندی، مولانا اویس ہاشمی مولوی و کامل حافظ زبیر احمد قادری، مولانا حافظ محمد نذیر احمد جامعہ نظامیہ، محمد مختار احمد قادری جامعہ نظامیہ، محمد سراج الدین قادری صدر مظہر ملت اکیڈمی، مولانا محمد عبد الرشید جامعہ نظامیہ اور دیگر نے وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سے ان کی رہائش گاہ ٹولی چوکی پر ملاقات کی اور ٹی آر ایس پارٹی کی دوبارہ کامیابی اور زبردست شاندار سطح پر اقتدار پر واپسی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے رکن وقف بورڈ الحاج وحید احمد ایڈوکیٹ کو تہنیت پیش کی۔ مولوی لطیف قادری استاد جامعہ نظامیہ نے ٹی آر ایس پارٹی کے کاموں کو سراہا اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی بھی ستائش کی۔ اعجاز اللہ قادری نے حکومت کی ستائش کی اور کہا کہ ہندوستان بھر میں ایسا چیف منسٹر کہیں نہیں ملے گا اور اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی، اور وہ ایک سیکولر حکمران ہے، وہ ایک اقلیتی دوست حکمران ہے جس سے ہر کسی کی ترقی ممکن ہے، اور اس کی مثال بھی پیش کی جو اقلیتوں کو بھی ان کا سیاسی حق ادا کر رہے ہیں۔ عبد الرشید نے مخاطب کرتے ہوئے امام و مؤذنین حضرات کو جو مشاہرہ ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، جو پچھلے 70 سالوں میں کسی بھی حکومت نے نہیں کی، اور دیگر علماء کرام نے وحید احمد ایڈوکیٹ کے کاموں کی ستائش کی اور کہا انہوں نے جس طریقے کا رول الیکشن کے دوران ٹی آر ایس پارٹی کی کامیابی کے لیے کیا اور جدوجہد کی، اور ہمیشہ ملت اسلامیہ کے حق میں بھی بہت کام کیا، اور وہ ایک قابل تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور ہم کے سی آر سے گزارش کرتے ہیں کہ جو حقیقی وفادار ہیں ان کو اہم عہدوں سے نوازے۔ اس موقع پر علماء کرام نے ٹی آر ایس کی کامیابی پر وحید احمد ایڈوکیٹ کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی کو کے سی آر کی وجہ سے کامیابی ملی ہے، اس میں میرا کوئی رول نہیں، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا اور کے سی آر کے اسکیمات کو شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی، اور اس کامیابی کا اعزاز صرف اور صرف کے سی آر کو چاہتا ہے، اور یہ گلپوشی اور تہنیت میرے لیے ایک اعزاز ہے کیونکہ میں اسی پارٹی کا ایک سپاہی ہوں۔ پارٹی کی طرف سے آپ لوگوں نے مجھ کو اعزاز عطا کیا ہے، میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں صحیح پارٹی میں ہوں، اور میرے پارٹی کے حکمران ایک سیکولر اور اقلیتی دوست ہیں، اور آپ تمام حضرات کی محبتوں کی وجہ سے 100% مسلمانوں نے اس ریاست کی ترقی کے لیے کے سی آر کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی لیے ٹی آر ایس کو اتنی بڑی کامیابی ملی، اور ہمارے وزیر اعلیٰ نے اپنے ساتھ ایک مسلم کو حلف دلاتے ہوئے وزیر داخلہ جیسا عہدہ عطا کیا جو قابل ستائش ہے اور اسے ایک تاریخی فیصلہ مانا جائے گا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑی بھائی صاحب کو اور زیادہ کے سی آر صاحب کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کرنے کا توفیق عطا فرما، کیونکہ تمام کارنامے اللہ تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ چلیے السلام علیکم۔ میں بحیثیت امیر امارت امت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ صدر، الحمدللہ ہماری اپوزیشن میں امارت ملت اسلامیہ کے صدر نے کانگریس کی بڑی خواہش کی تھی اور تلنگانہ کا بڑا مذاق اڑایا تھا، ان کا زندگی پوری مذاق ہو گئی۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے وحید صاحب
दिल के भी अमीर है, पैसों के भी अमीर है। पैसों के अमीर की कोई ऐसी बात नहीं है, पैसा सबके पास है, लेकिन दिल नहीं रहता। लेकिन ये अल्लाह का करम है, जहाँ कहीं दिख रहे हैं तो वही साहब दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ये काम करने वाला हमेशा मैदान में रहता। और मुझे बड़ी खुशी है कि इससे पहले अमारत उम्मत इस्लामिया का मैं बहैसियत अमीर होने के नाते पूरे शहर में मेरे मुख्तलिफ बयानात होते हैं और दीनी खिदमात जो करने वाले हैं वह शख्स जो यकीनन हमारे आंखों के सामने, जैसे अभी आपने सैयद एजाजुल्लाह साहब से सुना, यकीनन हमारे सीएम और डिप्टी सीएम और गवर्नर का जो होदा दिया गया ये मजाक नहीं है, ये अल्लाह का करम है। और ये मजलिस वालों का भी बहुत बड़ा इनका ताउन था, ताउन है, ताउन रहेगा। और हम ये केसीआर साहब की हुकूमत और हमारे वही साहब, चाहे कोई भी हुकूमत से हो, वही साहब के चाहने वाले लाखों करोड़ों अरबों हैं। क्यों है कि वही साहब सिर्फ अल्लाह के वास्ते काम करते हैं और हम भी इनके वास्ते, इनके जात के वास्ते नहीं, कि उनके दीन मजहब ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी मदद करना ये सबके दिल में जज्बा नहीं होता। एक वाहिद वही साहब है, हमारे लिए ये एरिया के सीएम है। हम इनसे ख्वाहिश करेंगे, यकीनन अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनको होदों की जरूरत नहीं है, कई होदे इनके कदमों में है और यकीनन काम करना ही कामयाबी है। और यकीनन ये वही साहब की मेहनत और हम सब की दुआओं की वजह से फिर हमारा यकीनन टीआरएस आ गया है और ये टीआरएस हमेशा रहेगा, क्योंकि इसमें जज्बा है। हम दुआ करेंगे 12% के लिए भी वो भी हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ऐसी दीन की खिदमत करने वाले करते रहे, जैसे वही साहब एक नहीं, हर घर में एक वही की जरूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला वही साहब इस बात की है कि ये जो मुझे तहनीत पेश की गई ये मेरी पार्टी की और मेरे रियासत के वजीर आला कलवा कुट्टला चंद्रशेखर राव साहब की, जो इस रियासत में बड़े पैमाने पर कामयाबी हुई है, उस सिले में मुझे एजाज दिया गया और मेरे लिए बात से फख्र है। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एक वाहिद जमात है जो अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से ही, जिस वक्त तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की बुनियाद डाली गई थी, केसीआर साहब यही चाहते थे। क्योंकि 2007 में हम लोगों से केसीआर साहब, मैं भी मौजूद था, केसीआर साहब ने यह कहा था कि एक बार जामे निजामिया का दौरा करा दो, मैं जामे निजामिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आप देखिए उस वक्त भी हम लाने की कोशिश करें, किसी वजूहत कोई लोग हमारे सामने ऐसा आ गए कि हम नहीं ला सके। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जैसे ही तेलंगाना रियासत कायम हुई और एक नई रियासत की शक्ल इख्तियार करी और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में हमारी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जमात को अल्लाह ने इख्तिदार दिलाया। इख्तिदार जैसे ही हासिल किया, देखिए आप केसीआर साहब ने सबसे पहले जामे निजामिया को अपनी नजर में रखा, न सिर्फ नजर में रखा बल्कि मदरसों पर कई इल्जाम लगाने वाले पिछले दौर के कई चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं जो मदरसों को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं दिए। लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला कलवा कुट्टला चंद्रशेखर राव साहब ने न सिर्फ मदरसे का दौरा किया, मदरसे के उन असातिज़ाओं के साथ और मासूम तलबा के साथ वक्त भी गुजारा और अल्लाह के फजल करम से उनकी कमी पेशी को सुनकर ये महसूस किया कि यहाँ पर एडवर्टोरियम की जरूरत है। आज अल्लाह के फजल करम से तकरीबन लगभग 15 करोड़ की लागत से वहाँ पर एडवर्टोरियम तामीर किया गया। एडवर्टोरियम आज देखने के काबिल एडवर्टोरियम है, पूरा मुकम्मिल हो चुका है। और खुसूसन न सिर्फ मेरी रियासत के वजीर आला कलवा कुट्टला चंद्रशेखर राव ने न सिर्फ मदरसे में एडवर्टोरियम तामीर किया, बल्कि मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के पिछले 60 सालों से 70 सालों से उनके सर्टिफिकेट को कभी मुसल्लमा करार नहीं दिया गया था। लेकिन मेरी रियासत के वजीर आला ने उनके असनादात को मुसल्लमा करार दिया। अब वो लोग फ्यूचर में अगर कुछ और ज्यादा तालीम हासिल करना है तो हासिल कर सकते हैं। उनके तालीम पर नौकरी की तो यानी मुसल्लमा करार दे दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने आयमा हजरात को भी, मस्जिद में खिदमत करने वाले आयमा हजरात को भी ऑनरेरियम की शक्ल दी। मैं अंजुमन खजात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़े बड़े उलमा कराम लतीफ अली साहब और हमारे रज़ाक साहब, इराजुल्लाह कादरी साहब, सिराज साहब और नजीर साहब, अब्दुल रशीद साहब और दीगर उज़ैर हाशमी साहब